नमस्कार मित्रों, हूँ परेश चावड़ा एज्युसफर में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे बात करीशुं तारीख 25 થી 27 जुलाई 2017 करंट अफेर्सना अगत्यना मुद्दाओनी। तो सौप्रथम शुरुआत करिए मित्रों। टूंक समय में सरकार धोरण 5 અને 8 माटे डिटेन्शन पॉलिसी लावशे। मित्रों आपने जणावी दईए कि सरकार द्वारा शैक्षणिक फेरफारों छे ए करवा माटे अने शैक्षणिक सुधाराओ करवा माटे आवा सुधारा वधाराओ छे ए सरकार द्वारा अमल में वखतो वखत लवाता होय छे। अन्य बात अपने समक्ष मूकવાનો प्रयास करिए तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकारे निर्भया योजना अंतर्गत राज्य में 50 पिंक बस चलावવાનો निर्णय करेल छे। आगामी समय में भारतीय रेलवे देशना 450 स्टेशनों पर 11 वोटर वेन्डिंग मशीन मूकीने ₹1 में 300 मिली पाणी आपशे। हाल में भारतीय रेलवे है ए पोताना 345 जेटला स्टेशनों पर आवा वोटर वेन्डिंग मशीन है ए चलावी रही है अने ए वोटर वेन्डिंग मशीन की संख्या थाय छे कुल 1106। 24 जुलाई 2017 रोज देशना राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीनो कार्यकाल नो ए छेल्लो दिवस गणो हतो अने 25 जुलाईए आ नवा राष्ट्रपति है तेणे शपथ ग्रहण करेल छे। नाम जाणो छो? रशिया में परंपरागत रीते दर वर्षे जुलाई मासना अंतिम रविवार ने नेवी डे ना रूप में उजववामां आवी रह्यो छे। तो रशिया देश छे ए पोताना नवा फाइटर जेट MiG-35 નું વેચાણ છે એ ભારત સરકારને કરશે તે આની સાથે સંકળાયેલો મુદ્દો એટલે કે દેશનો જ છે। એટલે આપણે લઈ લઈએ કે ભાઈ રશિયા દેશ પોતાના નવા ફાઇટર પ્લેન જે MiG-35 તરીકે ઓળખાય છે એ ભારતને વેચશે। 28 जुलाई 2017 रोज उत्तराखंडना काशीपुर खाते आंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन मळशे। मित्रों आपने जणावी दईए कि बौद्ध धर्म में माननार जो कोई महत्वनी जग्या होय तो आप जाणो छो एम ए तिबेट छे कि जे विश्वनी सौथी मोटी बौद्ध एकेडमीनो दरज्जो धरावे छे एवुं कही शकाय। कांग्रेसना वरिष्ठ नेता शिवाजीराव गिरधर पाटीलनुं 92 वर्षनी वये हालमां अवसान थयेल छे। मित्रों आपने जणावीए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीना केरल राज्यना अध्यक्ष उजावुर विजयनનું હાલમાં અવસાન થયું છે। 27 जुलाई 2017 રોજ રામેશ્વરમમાં અબ્દુલ કલામ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે। તો કલામ સાહેબનું જે સ્મારક છે એ સ્મારકને નોલેજ સેન્ટર નામ અપાયું છે। સમગ્ર દેશમાં એક જ રંગની પોલીસ વર્દી માટે NID જેને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇનિંગ સંસ્થા બોલે છે એના દ્વારા ડિઝાઇન તૈયાર કરી અને કેન્દ્ર સરકારને મોકલી આપવામાં આવેલી છે। મિત્રો આપણે જણાવીએ કે બ્યુરો ઓફ પોલીસ અહીંયા લખવાનો પ્રયાસ કરીએ। બ્યુરો ઓફ પોલીસ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટના ADG તરીકે પરવેજ હયાત ફરજ બજાવી રહ્યા છે। તો એ ફરજ બજાવે છે। भारत सरकार द्वारा 6 देशों साथे समुद्री सुरक्षा माटे प्रोजेक्ट 75 नामनी पहल शुरू करवामां आवेली छे। अन्य एक राष्ट्रीय मुद्दो अपनी समक्ष राखवानो प्रयास करिए तो झारखंड सरकारे એટલે કે झारखंड राज्य सरकार छे राज्य में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाववानी जाहेरात करेल छे। हरियाणा राज्य में सुवर्ण जयंती खंड योजना शुरू करवामां आवेली छे। मित्रों आपने जणावी कि आरंभ नामनी एप એટલે કે अन्य मुद्दो जो आनी समक्ष लईए तो ग्रामीण सड़कोनी मरामत माटे लॉन्च करवामां आवेली छे। चीन देश द्वारा सौप्रथम स्काय ट्रेनનું सफल परीक्षण करवामां आव्युं छे। आ ट्रेन शेंडोंग प्रांतना किंगडाओ शहर में शुरू करवामां आवेली छे। अन्य एक आंतरराष्ट्रीय कक्षानो प्रश्न अपनी सामे राखवानो प्रयास करिए तो स्कॉटलैंड में विश्वनी प्रथम तरती पवनचक्की लॉन्च करवामां आवी छे। मधुबालानुं मीणनुं पुतळुं मेडम तुषाद म्यूजियम में मूकवामां आवशे अने आपने जणाव्युं के आ पुतळुं छे ते अनारकली पात्रथी प्रेरित हशे। अहींया महत्वनी वात ए रहेशे के मधुबाला जे नाम छे ए भारतना
ફિલ્મ ક્ષેત્રે સંકળાયેલું છે અને તેઓ અભિનેત્રી તરીકે એટલે કે મધુબાલા છે તે અભિનેત્રી તરીકે જગમશહૂર હતા. રવિન્દર સિંહ બ્રિટનમાં કોર્ટ ઓફ અપીલમાં ભારતીય મૂળના પ્રથમ શીખ જજ બનેલા છે. અન્ય એક મુદ્દો આપની સમક્ષ રાખવાનો પ્રયાસ કરીએ તો ભારત સરકાર સાયબર સ્પેસ ની મેજબાની કરશે. અને આ તેમનું 5મું સંમેલન હશે. એચ.એસ. પ્રણોય યુએસ ઓપન જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી બન્યા છે. મિત્રો આપને જણાવીએ કે એચ પ્રણોય યુએસ ઓપન જીતવાથી એચ પ્રણોયને યુએસ ઓપન જીતવાથી આશરે 78 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ મળશે. ભારતના 14મા રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદને ગુપ્તતાના શપથ સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ જે.એસ. ખેહરે લેવડાવ્યા હતા. મિત્રો અન્ય એક મુદ્દો રાષ્ટ્રપતિનો લગતો આપણે જણાવીએ તો ભારતના હાલના રાષ્ટ્રપતિ ભવન માટે 439 કર્મચારીઓનો સ્ટાફ છે, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિના સચિવાલયમાં 347 કર્મચારીઓનો સ્ટાફ છે. હાલમાં ભારતીય નૌસેનામાં સાચી અને શ્રુતિ નામના યુદ્ધ જહાજ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. અન્ય એક મુદ્દો રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો આપની સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયાસ કરીએ તો નીતિ આયોગના કહેવા અનુસાર ચાલુ વર્ષે ભારતનો વૃદ્ધિ દર 7.5% રહેશે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિનો હાલનો પગાર 1.5 લાખ રૂપિયા છે. ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીને હવેથી પેન્શન સ્વરૂપે 75,000 રૂપિયા છે એ પ્રતિમાસ મળશે. મિત્રો આપને જણાવીએ કે ભારતમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિનો પગાર છે એ 40,000નો હતો. એનો પગાર હતો 40,000. તેનાથી વધારી અને તેનો પગાર છે એ તેનો પગાર વધારીને 1,25,000 કરાયો છે અને આ આંકડો વર્ષ 2016 મુજબનો છે. 1.25 લાખ. ઉપરાષ્ટ્રપતિ 40,000થી વધીને 1.25 લાખ સુધીનો પગાર છે એ મેળવે છે. દેશમાં રાજ્યપાલનો પગાર 36,000થી વધારીને 1.10 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવેલો છે. ભારત 5 વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ પોતાની પ્રથમ વિમેન્સ ટેનિસની WTA ટુર્નામેન્ટની યજમાની કરશે. મિત્રો આપને અન્ય રમતનો એક પ્રશ્ન જણાવીએ તો વર્ષ 2018માં ભારત મહિલા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની મેજબાની કરશે. ભારતના ગ્રીષ્મકાલીન ચોમાસામાં છેલ્લા 15 વર્ષોમાં વધારે વરસાદ થયો હોવાનું અધ્યયન MIT દ્વારા કરવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ મિત્રો આજનો સવાલ. હાલમાં સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય જજ તરીકેની ફરજ કોણ બજાવી રહ્યું છે? તો મિત્રો કેવો લાગ્યો આપને આ વિડીયો? જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને જરૂરથી લાઈક કરો, તેને શેર કરો અને અમારા દ્વારા પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો જવાબ જરૂરથી આપો. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપનો દિવસ શુભ રહે. આવજો. મિત્રો, જોબ્સ, જીકે, કરંટ અફેર, એજ્યુકેશન ન્યૂઝના તમામ અપડેટ મેળવવા માટે આપ પ્લે સ્ટોર ખોલો. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ સર્ચ બોક્સમાં EDUSAFAR લખી સર્ચ કરો. પહેલી જ એપ્લિકેશન આવશે એને આપ ઇન્સ્ટોલ કરો. ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી ઓપન કરો અને એની અંદર તમામ જોબ્સ, જીકે, ન્યૂઝ, કરંટ અફેર્સ, વિડીયો, ટેકનોલોજી, માધ્યમિક, પ્રાથમિકને લગતું મટીરિયલ આપ મેળવી શકો છો આપના મોબાઈલમાં.